Good morning, dear students. We were discussing about reconstitution of partnership firm under that admission of a partner. In this, we were discussing about the last concept, that is adjustments in cash. So we'll move on to the next illustration. Ganga and Yamuna are partners in the firm. The balance sheet as on 31st 3 2017 was as follows. They had given assets and the liabilities. On 1/4/2017, Kaveri is admitted into partnership on the following terms. Kaveri should bring in rupees 13,000 as his capital. Goodwill of the firm is created at 6,000 rupees. Provision for doubtful debt is increased by 1,200. Patents and machineries are to be reduced by 20% and rupees 2,000 respectively. Buildings are to be increased by rupees 4,000. Capital account of partners are to be adjusted in their new profit sharing ratio 3:2:1 based on Kaveri's capital. Adjustments to be made in cash. Prepare revaluation account, partners capital account and new balance sheet. Now we know how many partners we have. That is two partners we have in the firm, that is Ganga and Yamuna, and they had given the balance sheet. Along with that, on 1/4/2017, Kaveri is also admitted to the partnership firm. Now, first information they had given related to Kaveri's capital. This entry will not come under revaluation account as we know. Second is about the goodwill of the firm. The firm's goodwill has been given. So, again, goodwill amount will not enter under the revaluation account, will leave out. What is the next one? Next thing they had given for provision for doubtful debt is increased by 1,200. It is increased by 1,200. That means direct amount we have to consider. Patents and machineries are to be reduced by 20% and rupees 2,000 respectively. Now this statement, what they say is, it is nothing but patents are reduced by 20% and machinery directly 2,000 rupees they had given. Buildings are to be increased by rupees 4,000. Now we know in the adjustments we are supposed to take only the increase and decrease in the assets and liabilities. Will form that revaluation account first. Okay, revaluation account, credit side, and this is debit side. Particulars, amount, particulars and amount. So about Kaveri's capital we won't specify. This will come under partners capital account. Second information is related to the goodwill. Again, this will not specify in the revaluation account. Again, this will come under partners capital account. The third information is provision for doubtful debt is increased by 1,200 rupees. Provisionally increase ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ of course debtors ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1,200 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, patents and machineries are to be reduced by 20%. what do you mean by reduced? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್? ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 4,000 rupees ಆಗಿದೆ ಇಂಟು 20%, 20/100 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 20/100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 800 rupees ಬರ್ತದೆ. And machinery they had given direct amount 2,000 rupees reduce ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we'll write the direct amount to machinery. Machinery 2,000 rupees. Now buildings are to be increased by 4,000. buildings ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So increase ಆಗಿದ್ರೆ asset ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು? Credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ by buildings. By buildings how much? 4,000 rupees. Is there any other entry? Next ಕೊಟ್ಟಿರೋದು capital adjustments ಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? partners capital account ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So will not consider over here. Now take the total. Now in this sum, credit side is also 4,000 rupees ಇದೆ.
ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2000 ಪ್ಲಸ್ 1200 ಪ್ಲಸ್ 800 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4000. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Now next we have to go with the partners capital account. Before moving, we'll check with the revaluation account. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ 1200 rupees ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 20% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 4000 into 20/100 ಮಾಡಿದೆ 800 rupees. ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2000 rupees ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 4000 ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, there is no profit no loss on revaluation account. This is about revaluation. Next ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to find out partners capital account. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ capital account, credit side, debit side, particulars Ganga, Yamuna and Kaveri. Particulars Ganga, Yamuna and Kaveri. What is the first entry? First ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, by balance brought down ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. So I'll write by balance brought ಡೌನ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ಯಮುನದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗಂಗಾ ಇಟ್ ಇಸ್ 40,000 ಅಂಡ್ ಯಮುನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ 20,000 rupees. ಕಾವೇರಿದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಯೂಶುವಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 13,000 rupees ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ 13,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಬೈ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್, 6,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1:1 ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 3,000 and 3,000 rupees each, and they have not specified anything related to the goodwill. It is goodwill of the firm. ಫರ್ಮ್ ಇದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ 2 ಸಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯಾವಾಗ ಫರ್ಮ್ ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ 6th entry. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2:1 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾವೇರಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಾವೇರಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿನ ಬೇಸಿಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2:1. ಎಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ 3:2:1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/6, 2/6 and 1/6. Now what about Kaveri's capital?
ಕಾವೇರಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾವೇರಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು 13,000 rupees. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 13,000 rupees. ಈ 13,000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕಾವೇರಿದು ಶೇರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/6. ಸೊ ಫಾರ್ 1/6 ಶೇರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ತಂದಿರೋದು 13,000 rupees ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫರ್ಮ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ 1/6 ಶೇರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ 13,000 ತಂದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 13,000 ಇಂಟು 6. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? 13,000 ಇಂಟು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 78,000 rupees ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ firm is 78,000 rupees. Now in this 78,000, what is the capital of the first person? That is nothing but Ganga and Yamuna. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಂಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 78,000 ಇಂಟು ಗಂಗದ್ದು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 3/6. ಯಮುನದು 78,000 ಇಂಟು 2/6. and ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಕಾವೇರಿದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 78,000 ಇಂಟು 1/6 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಂಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಗಂಗಾ 78,000 ಇಂಟು 3/6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 39,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಮುನಾ 78,000 ಇಂಟು 2/6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ 26,000 and this is nothing but 13,000 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 78 ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1/6 ಶೇರಿಗೆ 13,000 ತಂದಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫರ್ಮ್ ಇದು? 13,000 ಇಂಟು 6. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 78,000 ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಈ 78 ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಯಮುನಾದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ಕಾವೇರಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 39,000, 26,000 and 13,000 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಸೊ ಗಂಗಾದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 39,000 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. Yamuna it is 26,000 and for Kaveri it is 13,000. Now total ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 plus 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 43,000 ಆಯ್ತು. Now 43,000 minus 39,000 ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ 43 ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 39,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 43 minus 39,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4,000 as the amount. Now when you take Yamuna, this is 23,000 in the credit side, whereas in the debit side it is coming as 26,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is 43,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 26,000 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 23,000 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,000 is the difference. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. This is nothing but deficit. Okay, so total will be 26,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 13,000 ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, 13,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಗಂಗಾದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 4,000 ಅವರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 39,000 ಇದೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 4,000 rupees ಅನ್ನ ಟು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಯಮುನಾದ್ರಲ್ಲಿ 20 plus 3,000, 23,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, whereas ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 26,000 ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾವೇರಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 13,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಐವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 3,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 1:1 ನಾವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದು ಶೇರ್ 13,000, ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 13,000, ಅವರ ಶೇರ್ ಇರೋದು 1/6. For 1/6 share, the Kaveri has invested 13,000. That means what is the total capital of the firm? 78,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ 78 ಅಲ್ಲಿ 3/6 ಶೇರ್ ಗಂಗಾದು ಅಂದ್ರೆ 39,000, 2/6 ಶೇರ್ ಯಮುನಾದು 26,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. 40 + 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 43,000 ಮೈನಸ್ 39,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 4,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. When it comes to ಯಮುನಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 20 + 3 ಇದೆ, 23,000 ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 26,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. there is a loss, deficit of 3,000. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್ ಯಮುನಾದು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಕಾವೇರಿ 13,000 ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, then we have to go with the partners, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೌ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ and this is debit side. So first ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಸೆಟ್ ಇದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 7,000 rupees. 7,000 rupees ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟು ಕಾವೇರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 13,000 rupees ಇದೆ. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು? ಗಂಗಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬೈ ಗಂಗಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 4,000 rupees ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಂಗಾ. ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗಂಗಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌದಾ? ಯಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು? ಯಮುನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಯಮುನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಟು ಯಮುನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಯಮುನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 23,000. 23,000 ಮೈನಸ್ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 19,000 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. 19,000 ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರೀತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕ್ಯಾಶ್ 19,000 rupees. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 7,000 ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 13,000 ಕಾವೇರಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಗಂಗಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4000 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 4000 ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಮುನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಟೋಟಲ್ 23,000 ಬರ್ತದೆ. 23 minus 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 19,000 is the remaining balance in cash. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to find out balance sheet. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Balance sheet as on 1/4/2017. This is asset, this is liability. Liabilities, amount and amount. What is the first entry? First ಏನನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಏನಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 19,000 rupees ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹಣವನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ 19,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್? 16,000 ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್. ಸೊ 500 ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 1,200 ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,700 rupees ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 14,300 rupees. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫರ್ನಿಚರ್. ರೈಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4,000 ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 20% ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. 800 rupees. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 800 rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 3,200 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿಗೆ? ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18,000 ಇತ್ತು. ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2,000 rupees. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ 16,000 rupees ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 4,000 rupees. ಸೊ 24,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 6,000 rupees ಇದೆ. ನಾವು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಟೇಕ್ 20,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 4,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಅಂಡ್ ಕಾವೇರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಂಗಾದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 39,000 ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ದೆನ್ 26,000 ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13,000 ಇದೆ. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,02,000 ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. 1,02,000 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. 1,02,000 ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸ್ಟಾಕ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ 3 ಜನರ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಮ್.